مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پایہ احسان اور کرم کہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہماری زندگی میں آیا، برکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، رحمت کی بارش عروج پر جا رہی ہے کہ پہلا عشرہ رحمتیں بکھیرتا ہوا اب اپنی اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور جب رحمتیں انتہا کو پہنچتی ہیں تو پھر بخشش شروع ہو جاتی ہیں. اور ہم اس یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ عشرہ مغفرت میں داخل ہوں گے کہ رب کی رحمت جب برستی ہے تو پھر گناہگار اور نیک نہیں دیکھتی ہے، پھر وہ سب پر اپنا برابر کرم کرتی ہے. اور بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت جملہ یاد آیا. آپ نے فرمایا میری شفاعت تو ہے ہی بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ رحمت کی بارشیں جو پہلی رمضان سے شروع ہوئی ہیں، رحمت برس رہی ہے، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہو رہی ہے. نامعلوم کتنی زندگی میں گناہ کر چکے تھے، کیا کچھ بول چکے تھے، کیا کچھ آنکھیں گناہ کما چکی تھیں، ہاتھوں سے گناہ ہو چکے تھے. ہمارے وجود کا ایک ایک عضو گناہ گار اتنا تھا کہ ہمیں خبر نہیں کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن وہ کریم کرم پر آ گیا ہے، وہ اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے، اور اس کا ایک ہی تقاضا ہے، وہ کہتا ہے کہیں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جتنا وقت بھی گزار چکے ہو، تمہیں دنیا میں اتنی عام معافی کہیں نہیں ملے گی جو میرے دربار سے ملتی ہے. آ جاؤ ایک دفعہ، 40 سال میرے باغی رہے ہو کوئی بات نہیں، 30 سال رہے ہو کوئی بات نہیں، جس لمحے تم نے میری طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا پچھلے ساری زندگی میں صاف کر دوں گا. اس سے بڑا عام معافی کا اعلان کہاں سے مل سکتا ہے؟ سوچئے تو صحیح. اس سے بڑا اعلان کہ بندہ خطا پر خطا کرتا جا رہا ہے، اور ہم تو ایک دو غلطیاں اپنی کسی عزیز کی کر لیں وہ زندگی بھر نہیں بھولتا، اور اگر ملاقات اور صلح ہو بھی جائے تو جتاتا رہتا ہے مالک تیرا کرم، تو کیسا رحیم ہے کہ تو اتنے بخشش کرتا ہے کہ گناہ کو فرمایا یوں مٹا دیتا ہوں جیسے کیا ہی نہیں ہو. گناہ مٹ ہی جاتا ہے، نشان ہی ختم کر دیتا ہے، اور پھر کبھی جتاتا بھی نہیں. تو اتنے سال میرا باغی رہا، تو اتنے سال میری بات نہیں مانتا رہا. فرمایا نہیں، پھر ہم تمہارے پچھلی زندگی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہاں پھر تم تھوڑا سا بھی عمل کرو اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتے ہیں. تو وہ کرم کر رہا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دن رات اس رحمت کی بارش سے اپنے دامن کو تر کرتے جا رہے ہیں، سمیٹتے جا رہے ہیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق. نہ عبادت میں زوم، نہ عبادت اس لائق کی، نہ خشوع، نہ خضوع، نہ طہارت، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. تو ہم تو ایک رسم کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی مہربانی کرتا ہے، ارے تم میرے حبیب کی طرز پر کرتے ہو قبول کر لیتا ہوں. وہ اپنے حبیب کی اداؤں کو دیکھتے ہوئے ہماری نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہ تھے. اس لیے رحمتیں بکھیرتا ہوا رمضان عشرہ رحمت تکمیل کو پہنچ رہا ہے. ابھی بھی ہوش کیجئے جو ابھی بھی اس طرف نہیں لوٹے، جنہوں نے ابھی بھی اپنے آپ کا اپنا رخ ادھر نہیں کیا، سوچنا چاہیے ارے وہ تو بے پایا دے رہا، بن مانگے دے رہا ہے،
اور نہیں تخصیص کر رہا کہ کون زیادہ نیک ہے کون کم نیک ہے. وہ کہتا ہے آ جاؤ, کھلا ہے دربار, تمہیں معافیاں مل رہی ہیں, آئیے اپنے اپنے وجود سے ہم فیصلہ کر کے نکلیں, اپنے وجود سے اپنی ذات سے نکل کر اپنے گھر تک, اپنے گھر سے اپنے خاندان تک, اپنے خاندان سے اپنے معاشرے تک ہم اللہ کی اس رحمت کے امیدوار خود بھی بنیں گے, لوگوں کو بھی شامل کریں گے, انہیں بھی دعوت دیں گے. کہاں بٹکے پھر رہے ہو, ساری زندگی ایسے ہی بیٹھ کر گزار دینی ہے؟ کل وہ پوچھ لے, ایک عمل کا ہم حساب نہیں دے سکتے, ایک عمل کا ہم حساب نہیں دے سکتے. 60 سال کا حساب کون دے گا, 70 سال کا حساب کون دے گا؟ ہم تو ایک عمل کا حساب نہیں دے سکتے, ہمارے بس میں نہیں اس رب کے سامنے کھڑے بھی ہو سکیں. ہمارے وجود میں اتنی طاقت نہیں, ہمارا وجود اس قابل بھی نہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت بھی کر سکے. لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے اے بندے آ جا میرے پاس, میں نے کیسے کیسے دن تمہیں دیے ہیں, کیسی راتیں دی ہیں. لوگ کہتے کہ دن زیادہ معتبر ہوتا ہے, رات نہیں ہوتی. رمضان تو وہ ہے کہ دن دگنا رات چوگنی رحمتیں اتر رہی, کوئی خبر نہیں دن میں برکتیں زیادہ ہیں یا رات میں زیادہ ہیں, وہ بانٹتا ہی چلا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے جس پہر بھی تم آ جاؤ, ارے نہ اندھیرا دیکھو نہ روشنی دیکھو, نہ آرام دیکھو نہ سکون دیکھو, جس لمحے تمہاری آنکھ کھل کر میری دربار میں آ گئے تم بخشے جاؤ گے. تو ایسا مہینہ ایسا برکتوں والا رب نے ہمیں دیا ہے. دعا کریں ہم اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں, اپنی عاقبت کو سنوار سکیں, اپنی زندگی کو اسلام پر استوار کر سکیں. رب سے ایک ہی دعا مانگیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, آپ کہا کرتے تھے یہ دعا مانگا کرو, اللہم انی اسرک العافیت فی الدنیا والآخرہ, او کما قال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے ہیں, اللہم انی اسرک العافیت فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت چاہتا ہوں. عافیت مانگیے اس سے. عافیت میں علماء کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی بلائی ہو سکتی ہے وہ ساری اس میں آ جاتی ہے, پھر علیحدہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سرکار نے ایک لفظ کے اندر رب کی ساری نعمتوں کو آواز دے دی ہے کہ یا رب العالمین ہم قابل ہیں یا نہیں ہیں, تو تو مالک ہے ہمارا, تو تو ہمارا مالک ہے, تیرے بندے ہیں, تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر دے, ہمیں وہ کچھ دے دے اپنی جناب سے کہ ہماری زندگیاں سنور جائیں. اگلا رمضان آئے تو ہمارے اندر جوش اور زیادہ ہو. آج اگر گھر کا ایک فرد نمازی بنائے, اگلے سال پورا گھرانہ نمازی ہو چکا ہو. اگر آج گھر کے 2 افراد روزے رکھ رہے ہیں, اگلے رمضان میں پورا گھر روزے رکھ رہا ہو. یہ دعائیں مانگیے, یہ دولت کی دعا نہ مانگیے, دنیا کی دعا نہ کیجیے. سرکار منع کرتے تھے, لوگ آتے تھے آپ کے پاس, بڑے واقعات ہیں, یا رسول اللہ دعا کیجیے, مال نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں. آپ فرمایا کرتے ہیں مجھ سے دنیا نہ طلب کرو, دنیا نہ مانگو مجھ سے آخرت کی دعا کرواؤ. وہ چیز مانگو جو دائمی ہے. یہ تو آج ہے کل پھر ختم ہو جائے گی, یہ تو ٹکتی نہیں دنیا. ارے وہ چیز مانگو جو رب دے دے تو پھر کبھی ناکامی ہوتی نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ خیر کی دعا کیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. قرآن تو ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ مولا دنیا کی بھی اچھائیاں دے دے, آخرت کی بھی اچھائیاں دے دے. وقنا عذاب النار, اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی بہاریں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دن چند رہ گئے ہیں, قرآن نے کہا تھا کہ یہ گنتی ایام معدودات, گنے ہوئے دن ہیں. آج 9واں روزہ ہو گیا ہے. کل کی بات تھی, بحثیں ہو رہی تھی رمضان میں گرمی کیسی ہوگی, موسم کیسا ہوگا. رب کہتا ہے تم ارادہ کر لو, باقی میرے پر چھوڑ دو. تم ارادہ کر لو ایک دفعہ. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب کسی کام کے کرنے کا عزم کر لو, پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو. اور دیکھو کیسے نتیجے دیتا ہے, پھر وہ کیسا اطمینان دیتا ہے. ارے جب روزے کی نیت کر لے انسان تو پھر جنگ کے میدان میں بھی روزہ چھوٹتا نہیں ہے. پھر بدر میں بھی معاذ اور موز ہوں, حضرت مولا علی شیر خدا ہوں, حضرت حمزہ ہوں, خود ذات رسالت مآب ہو, روزے کی حالت میں جنگ لڑ رہے ہیں. پھر روزہ رکاوٹ نہیں مانتا ہے. یہ ایک اندر کا ایک فیصلہ ہے جو انسان کر گزرتا ہے.
پھر موسم کوئی معنی نہیں رکھتا، جس نے نہیں رکھنا وہ سردیوں میں بھی نہیں رکھتا، اور جسے رب توفیق دے دے وہ سخت موسم میں بھی روزے رکھ لیتا۔ اس سے طلب کیجئے کہ اپنی بندگی عطا کر دے۔ تو حضرات گرامی، یہ ساری بہاریں جو رمضان کی ہیں، مہینہ پہلے بھی تھا، قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے نزدیک جو 12 مہینے ہیں ازل سے ہیں، شروع سے ہیں، پہلے دن سے ہیں، 12 کے 12 ہی ہیں، لیکن اس رمضان کو جو شان اور عظمت ملی ہے، کیا شروع سے ایسی تھی؟ یہ میرے نبی کے آنے سے رمضان کو عظمتیں ملی ہیں۔ یہ جو آج بہاریں مل رہی ہیں، جو ایک نیکی، کیا حکم دیا؟ ایک نفل 70 فرضوں کے برابر چلا جاتا، بلکہ روایت میں اختلاف اپنی جگہ، فرمایا اس سے رب محدود نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک نفل فرض کا، فرض 70 کا، فرمایا یہ تو تمہیں سمجھایا جاتا ہے شوق بڑے، رب محدود نہیں، جب وہ دینے پر آتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ پھر اسے طلب ہی نہیں رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کا زمانہ تھا، تو کہتے ہیں کہ قبیلہ حوازن، طے قبیلہ، حاتم طائی کا قبیلہ، یہ فتح ہوا حنین کے بعد، تو ان کے پکڑے گئے لوگ، حاتم طائی کا بیٹا بھی پکڑا گیا، تو اس سے پوچھا کون ہو تم، کیا کس خاندان سے تعلق کیا؟ اس نے بڑے فخر سے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے دروازے پر، ایک دروازے پر بھوکا آتا اسے کھانا ملتا، دوسرے دروازے پر جا کر پانی مانگتا اسے پانی ملتا، تیسرے پر آ کر وہ دولت مانگتا اسے دولت ملتی۔ اس نے گنوانی شروع کر دی کہ جس بھی دروازے سے جو آتا اسے ملتا اور کبھی انکار نہ ہوتا، اور آخر میں بڑے فخر سے کہا میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں۔ آج بھی دنیا میں اس کی سخاوت مشہور ہے، کون ہے جو اس کے نام پر آج بھی سخاوت کرتا ہے؟ تو حاتم طائی کا نام ذکر کیا جاتا ہے، ضرب المثل بن گیا، بڑے فخر سے کہا میں اس کا بیٹا ہوں۔ ایک صحابی تشریف فرما تھے، اس نے کہا تمہیں خبر نہیں، تیرے باپ کے پاس کوئی آتا، ایک دروازے پر آتا، اس کی پوری نہ پڑتی دوسرے دروازے پر جاتا، وہاں نہ بنتی تیسرے پر جاتا، تیسرے نہ بنتی چوتھے پر جاتا، آؤ تم ایک ایسے دروازے پر لے جاتا ہوں جہاں تم مانگو گے تو سب کچھ ایک ہی در سے مل جاتا ہے، آؤ در رسول پر، دنیا بھی یہیں سے ملتی ہے، آخرت بھی یہیں سے ملتا ہے، جو چاہو گے تمہیں یہاں سے ملے گا، ارے اور کیا، رب بھی یہیں سے ملتا ہے۔ تو ایک دروازہ ہے جس نے سب کو نواز دیا ہے، یہ رمضان کی بہاریں انہی کی عطا کردہ ہیں۔ وہ آئے ہیں تو رمضان اپنے جوبن پر آ گیا، رمضان نے اپنا کرم کرنا شروع کر دیا، انہوں نے فرمایا اولہ رحمتن، اس کا پہلا عشرہ رحمت انہوں نے فرمایا تھا، رحمتیں بکھری ہوئی ہیں، آپ ہی نے فرمایا تھا وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اس کا درمیانی جو ہے وہ مغفرت ہے، اور آپ ہی نے فرمایا تھا آخری دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ آپ کے ارشاد ہیں اور ہم یقین کر کے بیٹھے ہیں سرکار، جو آپ نے فرمایا ہمارے لیے ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم اپنے دل کے قریب محسوس کرتے ہیں رب کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ کیا ہر شخص محسوس نہیں کر رہا؟ رمضان جب سے طلوع ہوا ہے ہر چیز میں رحمتیں بکھرتی نظر نہیں آ رہی، عبادت کا ذوق، رزق میں برکت، کھانے کی نعمتیں زیادہ، ہر چیز میں اللہ کی طرف سے رحمتیں بکھر رہی ہیں۔ میرے سرکار نے جو فرمایا وہ ہو کر رہتا ہے، اس لیے یقین رکھیے جب آپ نے فرما دیا کہ جب آخری عشرہ گزرتا ہے تو مومن یوں ہوتا ہے جیسے آج دنیا میں جنم لیا ہو کہ گناہ کوئی نہیں رہتا۔ ہمیں یقین ہے کہ جب رمضان ہماری زندگی سے جدا ہوگا تو رب ہماری پچھلی زندگی کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو جس وجود کے صدقے یہ سب کچھ ملا ہے، قرآن کہتا ہے اس وجود کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تم بلا نہیں سکتے ہو، وہ وجود مرکز کائنات ہے، نگاہ کائنات ہے، سارا کائنات کا محور اور مرکز وہ وجود ہے، اس کے بغیر تم خدا کے پاس بھی نہیں جا سکتے، خدا کی عبادت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ہر شخص کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کیا یہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ سے محبت دل میں نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہر شخص کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن رب کہتا ہے کہ اس دعوے کو ثابت کرنا ہے تو ایک کام کرو، ایک کام تم کرو، تمہارا دعویٰ ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ایک کام تم کر لو، پھر تمہیں ایسا اجر دوں گا کہ تم
दुनिया में मोतबर हो जाओगे। पूछा या अल्लाह वो क्या? फरमाया तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो, फत्तबिऊनी, आओ मेरे रसूल के नक्शे कदम पर चलो। आजमाना है तुम्हें, रब की मोहब्बत की कसवटी क्या है, परख क्या है, कौन अदाए मुस्तफ़ा को अपनाता है, कौन सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करता है, कौन मेरे नबी के नक्शे कदम को चूम कर आता है, कौन है जो उस वजूद को अपने वजूद में उतारता है, जो उस वजूद को अपने वजूद में उतार ले, जो उस वजूद के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर। इत्तिबा कहते हैं नक्शे कदम पर चलना, पांव के निशान पर चलना। कुरान कहता है मेरे नबी के नक्शे कदम को चूमते हुए जिंदगी बसर करो। या अल्लाह कर लेंगे तो क्या मिलेगा? आओ तुम्हें बताता हूं। तुम कह रहे थे अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, फरमाया फिर इसके कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दो, मैं खुद तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, फरमाया अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रब खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और हज़रात ग्रामी, रब का महबूब कोई आम बंदा नहीं होता। हदीस कुदसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह कहता है जब कोई मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो फरमाया मैं जिब्रील को बुलाता हूं और जिब्रील को कहता हूं जिब्रील फलां बस्ती के फलां इलाके में फलां घर में फलां नाम का शख्स रहता है, मैं उससे प्यार करता हूं, जाओ आसमान की सारी नूरी मखलूक को जाकर सुना दो। कहते हैं जिब्रील सब फरिश्तों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें कहते हैं सुनो आसमान पर रहने वाले नूरी फरिश्तों, फलां बस्ती के फलां मोहल्ले के फलां घर में फलां नाम का जो शख्स रहता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और जिब्रील भी उससे मोहब्बत करता है। फरमाया फरिश्ते जमात की सूरत में आसमान से जमीन पर उतरते हैं, चार अतनाफ आलम में खड़े हो जाते हैं और दुनिया वालों को मुखातिब करके कहते हैं ऐ रोए जमीन पर बसने वाले इंसानों सुनो, फलां बस्ती की फलां गली में फलां घर में फलां शख्स रहता है, रब उससे मोहब्बत करता है, फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, ऐ जमीन पर बसने वालों तुम भी उससे मोहब्बत करो। और हदीस है कि फिर पूरी कायनात का रुख उस इंसान की तरफ रब फेर देता है। यह है रब का महबूब। और कुरान क्या कह रहा है? ये बनना चाहते हो, रब का महबूब बनना है तो फिर थोड़ी सी मेहनत कर लो। फत्तबिऊनी, आओ मेरे रसूल के नक्शे कदम पर, आ जाओ मेरे मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर, इख्तियार कर लो उनकी जिंदगी को जैसे वो जिंदगी में रहे हैं। अपनी जिंदगियां उस्तवार करने की कोशिश तो करो, वैसे बनने की कोशिश तो करो। अरे हम क्या बनने की कोशिश करें? सहाबा इकराम से पूछ लीजिए जिन्होंने मोहब्बत रसूल की इंतहा कर दी है। हम तो सही हुक्म पर शायद उस तरह अमल नहीं करते। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बहुत बड़े सहाबी, ज़ुहद व तकवा में आपका नाम नहीं, कोई मिसाल नहीं आपकी, इतने इबादत गुजार के सहाबा में इनका एक बड़ा मोतबर नाम है। हजरत उमर खत्ताब के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सरकार जब दुनिया से तशरीफ ले गए जाहरी तौर पर तो आप मस्जिद में तशरीफ लाते तो मिंबर पर आते सीधे, और मिंबर पर जहां सरकार दस्ते मुबारक रखकर बैठा करते थे, हाथ रखते थे, उस जगह पर अपने हाथ फेरते, चूमते, आंखों को लगाते और ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते। यह है उस वजूद को अपने अंदर उतारना कि सिर्फ उनकी ज़ाहरी जिंदगी को नहीं, उनकी अदाओं को भी अपने अंदर उतार लो, उनके लम्स को अपने अंदर उतार लो। क्या था उस मिंबर पर? हाथ लगा होगा। इब्न उमर से तो पूछो उस हाथ की वक़्त क्या है, कोई पूछे तो सही हजरत उमर खत्ताब से उस हाथ में ताकत कितनी है, वो कितना मोतबर हाथ है। पूछिए हजरत अनस बिन मालिक से कि कैसा था मेरे नबी का हाथ। क्या फरमाते हैं हजरत अनस बिन मालिक खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं रेशमो कम ख्वाब भी इतना नरम नहीं था जितने मेरे सरकार की हथेलियां नरम होती थी। और फरमाते हैं जो एक दफा मुसाफा कर लेता उसके हाथों से खुशबू ही खत्म नहीं होती थी। ये मेरे सरकार का हाथ है। और इब्ने उमर उस जगह को अपने जिस्म के साथ मल रहे हैं, अपनी आंखों के साथ लगा रहे हैं, चूम रहे हैं उस जगह को। अरे जो उनके लम्स तक को चूमता है वो उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अपने अंदर उतारता होगा। हमें हुक्म क्या है? इत्तिबाए रसूल करो, पैरवी करो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अरे ये बहुत आसान काम नहीं है।
نماز میں سرکار کی ادا تو اپنائے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ کہیں کہ میں 3 سجدے کروں گا 2 رکوع کروں گا، نماز نہیں ہوگی. سبھی مانتے ہیں نماز ویسی ہے جیسے سرکار نے پڑھی ہے، لیکن کیا صرف سرکار کی نماز ہی اتباع ہے؟ چلیں حج بھی کہا کر لو جس طرح سرکار نے کیا، کیا صرف حج ہی اتباع ہے؟ کیا روزہ ہی صرف اتباع ہے؟ ارے گالی کھا کر مسکرا کر جواب دینا بھی میرے سے نہیں کی اتباع ہے. کانٹے بچھانے والوں کو جب بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی کری ان کے گھر میں جانا بھی اتباع رسول ہے. جو لوگ گالیاں دیتے تھے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر رحمت کی دعا مانگنا بھی میرے سرکار کی اتباع ہے. جو لوگ راستہ کاٹتے تھے آپ کا، ارے ان کے ساتھ جا کر دلوں کو جوڑنا بھی میرے نبی کی اتباع ہے. تو آپ نے تعلق توڑنے کی کبھی کوشش نہیں کی، ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کی. اتباع صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے، پوری زندگی میرے نبی کی سنتوں پر عمل ہے. چند چیزیں اپنا لینے سے اتباع رسول کا رنگ تو تھوڑا بن جاتا ہے، لیکن کامل سنت رسول نہیں بنتی. ارے انہوں نے زندگی میں متحرک زندگی گزاری ہے، معاملات کیے ہیں، ملے جلے ہیں، دوستیاں بھی کی ہیں، محفلوں میں بیٹھے ہیں، تنہائیاں کاٹی ہیں، بھوک برداشت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ گھر سے تشریف لائے تو ایک انصاری نے دیکھا آپ کو، بھاگا ہوا آیا آپ کے پاس. قربان جائیں ان لوگوں کی عظمتوں کے کہ باہر نکلتے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیتے تھے. کتنے خوش قسمت لوگ تھے. سوچئے تو صحیح وہ آنکھیں کتنی قیمتی آنکھیں ہیں کہ جب اٹھتی تھی سرکار کے چہرے پر چلی جاتی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت ہے رونے لگ گئے، زاروں قطار ہوتے جا رہے. کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا سرکار یاد آ رہے ہیں، وہ آپ کا چہرہ یاد آ رہا ہے، آپ کی وجود یاد آ رہا ہے، لمحہ لمحہ آپ کے ساتھ گزارا ہے. لیکن ساتھ ہی کیا کہا؟ کہنے لگے لوگوں سنو، میں سرکار کے ساتھ عرصہ رہا ہوں، آپ کی بیعت کی، آپ کو صحابی رہا ہوں، لمبا عرصہ گزارا ہے، لیکن خدا کی قسم کبھی جرت نہیں ہوئی سرکار کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی. آپ کا روب اور دبدبہ اور جلال اتنا ہوتا تھا، کانکھیوں سے دیکھتا تھا. اے میرے ساتھیوں، اگر مجھ سے تم آپ کا حلیہ پوچھنا چاہو تو میں بتا نہیں سکتا. یہ عمر بن عاص کہہ رہے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، سامنے بیٹھے رہتے تھے. اور ایک خوبصورت روایت اور سنیے. حدیث کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھتے تو سر جھکا کر بیٹھتے، ادب سے بیٹھتے، بڑے ہمتن گوش ہو کر بیٹھتے، پوری توجہ کے ساتھ کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، لیکن نظریں جھکی ہیں کہ تاب نہیں سرکار کے حسن کو دیکھ سکیں. سرکار کی اپنی رحمت کی نگاہیں اٹھتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ سرکار مسکراتے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھتے تھے. کدھر دیکھتے تھے؟ فرمایا 2 وجود تھے، 2 وجود سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق. یہ 2 ہستیاں ایسی تھی جو سرکار کے چہرے کو دیکھتی تھی، سرکار ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے. اور حدیث کہتی ہے سرکار بھی مسکراتے جاتے، وہ بھی مسکراتے جاتے ہیں. قربان جائیں ان لوگوں کی عظمتوں کے جن کو ابھی تراویح میں کل سورہ توبہ پڑھی تو اس میں ایک واقعہ طائب جو ہوئے ان کے حوالے سے بڑا خوبصورت کہ جو تبوک کی جنگ میں نہ جا سکے، پیچھے رہ گئے، تو بعد میں توبہ کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کوئی کلام نہ کرے، 40 دن تک کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، کوئی بھی نہیں بولا ان سے. کہتے ہیں حتیٰ کہ بیوی نے بھی بلانا چھوڑ دیا. ایسا تھا جیسے ہم اپنے شہر میں نہیں کسی اجنبی بستی میں آ گئے، کوئی نہیں بولتا تھا. کہتے 50 دن ہو گئے. لیکن وہ کہتے ہیں حضرت مالک بن کعب کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں نماز کے لیے آتا تو میں نماز میں جب ہوتا تو میں کنکھیوں سے دیکھتا تو سرکار مجھے دیکھ رہے ہوتے، لیکن جب میں سلام پھیر کر آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو سرکار چہرہ دوسری طرف کر لیتے. یعنی اپنے غلام کو بولے نہیں ہیں. کہتے ہیں آپ کی یہ ادا مجھے ایسی لگتی کہ میں نماز میں بیٹھا دیکھتا سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں. اور سوچئے جس پر سرکار کی رحمت کی نظر ہو کتنا خوش قسمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، آپ نے جو آپ کا ارشاد ہے طریقہ ہے، آپ نے سلام بھیجا گھر والوں کو، السلام علیکم یا اہل البیت، گھر والوں تم پر سلام ہو. ایک دفعہ کہا، جواب نہ آیا، تھوڑا انتظار کیا، پھر آپ نے دوسری دفعہ کہا، جواب نہ آیا، پھر تیسری دفعہ کہا. جب جواب کوئی نہ آیا تو آپ واپس چلنے لگے. آپ کا یہی حکم ہے کہ کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ دستک دو.
अगर जवाब आ जाए तो ठीक है, वरना नाराज हुए बगैर वापस आ जाओ। हो सकता है घर में मर्द कोई ना हो, खुद फरमाते हैं सरकार, हो सकता है घर वाले इस कैफियत में ना हो कि तुमसे मिल सकते हो, नाराज हुए बगैर वापस आ जाओ। सरकार मुड़ने लगे, सहाबी छलांग लगाकर बाहर निकल आए, छलांग लगाई बाहर आ गए। सरकार मैं हाजिर। सरकार ने कहा तुम्हें आवाज नहीं आई? या रसूलल्लाह मैंने पहली आवाज सुन ली थी। कहा फिर निकले क्यों नहीं? अब ये मोहब्बत है, जो लोग जिन्हें रब दिल की कैफियत नहीं देता वो महसूस नहीं कर सकता। क्या कहा साहबी ने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पहली दफा सुन लिया था। कहा क्यों नहीं निकले बाहर, जवाब क्यों नहीं दिया? कहा या रसूलल्लाह आप मेरे घर पर सलामतियां भेज रहे थे, आपकी जुबान से मेरे घर पर सलामतियां आ रही थी, मेरा दिल चाहता था जितनी बार आपने कहा है उतनी बार तो मुझे मिल जाएं। सोचिए क्या मोहब्बत क्या चीज है, क्या मोहब्बत थी सरकार से लोगों की, किस मोहब्बत से आपको देखते थे। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहते हैं जब से मेरे सरकार दुनिया से गए हैं, कहते हैं कोई रात लोगों ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने सरकार की जियारत ना की हो। और कहते हैं ये फरमाकर ज़ारो कतार रोने लगे, इतना रोए कि साहबा परेशान हो गए। मोहब्बत जोश मारती है। अरे वो वजूद, आज सोचिए उस वजूद में कशिश कितनी है, कितना पुरकशिश वजूद रब ने बनाया है। 15 सदियां हो गई हैं कि आज भी उनके नाम पर दिल मचल उठते हैं। कितनी आंखें आज भी अपने अंदर सरकार की मोहब्बत के दिए जलाए बैठी हैं। दिए जलते हैं या नहीं जलते? सरकार का जिक्र आ जाए तो आंखें थमने का नाम नहीं लेती हैं। कैफियत अजीब। 15 सदियां गुजरने के बाद उस वजूद में कशिश इतनी है। सोचिए जब वो सामने होते होंगे, सहाबा की जानिसारियां क्या होंगी, सहाबा की वफादारियां क्या होंगी, सहाबा की वो आप पर कुर्बान होने की अदाएं क्या होंगी, क्या कुछ नहीं करते होंगे, वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। आज मोहब्बत नहीं बयान की जा सकती, सहाबा की कौन कर सकता? अरे वो सहाबा जिनका देखना, क्या खूबसूरत किसी शायर ने कहा था, सहाबा वो सहाबा हर रोज जिनकी ईद होती थी। सहाबा वो सहाबा, हमें तो किस साल के बाद ईद मिलती है, पता नहीं किस तरह की गुजरती है, और उनकी ईद, सहाबा वो सहाबा हर रोज जिनकी ईद होती थी, नबी का कुर्ब हासिल था, रोजाना दीद होती थी, सरकार का चेहरा सामने होता था। अरे वो चेहरा देखने के बाद बताइए कौन सी ईद पीछे रह जाती है? सारी ईदें तो उसी के सदके से मिली हैं हमें। तो वो मोहब्बत का मरकज एक ही वजूद है। कुरान कहता है उस वजूद को अपने अंदर उतार लो। जब तुम उस वजूद को अपने अंदर उतार लोगे तो फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रब तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तुम रब के महबूब बन जाओगे, और रब का महबूब फिर आम बंदा नहीं होता, वो खासुल खास हो जाता है। उसकी शान और होती है, उसका मुकाम और होता है, उसका मर्तबा ही और होता है। कितने वाकयात जहन में सहाबा इकराम के आ रहे हैं। हजरत इब्ने उमरी के बारे में रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके बाद जब कहीं बैठे जिक्र होता तो कहते इतने आंसू बहाते, इतने ज़ारो कतार रोते कि बात करनी मुश्किल हो जाती, रोते ही चले जाते। सरकार का जैसे ही जिक्र छिड़ता रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक मोहब्बत का अंदाज और भी है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अरे जिनका दुनिया में था ही कोई नहीं, था तो वही वजूद एक था जिसने इज्जत भी दी, शर्फ भी दिया, शान भी दी, मुकाम भी दिया, मर्तबा भी दिया, अपना भी बनाया और दुनिया का इमाम भी बना दिया। कौन काले रंग को करीब आने देता था? कौन दौलत के बगैर किसी को अपना हिसाबदार बनाता था? कौन था बिलाल को जो बराबर बैठने की इजाजत दे सकता था? ये मेरे सरकार, ये भी इत्तबाई सुन्नत है, ये भी नबी की सुन्नत है कि जो पसमानदा, गरीब, मोहताज, पिछे हुए लोग हैं, उमरा आओ उनके साथ बैठने की कोशिश करो, मेरे सरकार बैठते रहे हैं। अपनी दौलत के घुमंड में न रहो, अपनी मजलिसें अलग ना करो, अपने मुकाम अलग ना करो। अरे कायनात का सबसे बड़ा वजूद,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के सरदारों ने पैगाम भेजा, उतबा, शैबा, वलीद, बड़े बड़े सरदारों ने पैगाम भेजा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, और हो सकता है कि गुफ्तगू में कोई ऐसी बात समझ आ जाए हम आपको मान लें। तो आपने कहा आ जाओ। उन्होंने कहा लेकिन एक मसला है। कहा क्या? कहने लगे जब भी हम आते हैं तो आपके करीब ये छोटे लोग बैठे होते हैं, बिलाल बैठे हैं, सुहैब रूमी बैठे हैं, अम्मार बैठे हैं, ये हमारे गुलाम आपके पास बैठे हैं, छोटे लोग बैठे, हम सरदार हैं, इन्हें उठा दीजिए, हम आते हैं। क्या जवाब दिया सरकार ने? आइए सुन्नत रसूल को अपनाना है तो ये भी अदा अपना कर देखिए। मेरे नबी की ये सुन्नत आज मादूम होती चली जा रही है। हमने अपने अपने हल्के अलग कर लिए हैं। गरीब को कोई करीब बैठने नहीं देता। आओ गरीबों, खुश हो जाओ, दुनिया में सबसे कीमती वजूद वो है जो कायनात के रब का हबीब है, वो गरीबों को सीने से लगाता है। एक ही वजूद है कायनात में। आपने फरमाया सरदारों तुम्हारे इस्लाम की मुझे हाजत ही नहीं है, मुझे बिलाल पसंद लगता है, मुझे अम्मार अच्छा है, तुम्हारे ईमान की भी जरूरत नहीं, चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जवाब दे दिया आपने उनको। सोचिए मक्के में अगर सरदार ईमान ले आते, जिंदगी आसान होती या नहीं होती? वो जो रोज आप पर सख्तियां थी खत्म होती या नहीं होती? नहीं। फरमाया नहीं, ये जो तकब्बर के अंदाज में तुम आते हो, नहीं, कल कौन गरीब को मुंह लगाएगा? कौन है फिर गरीब का पुरसाने हाल? अरे कायनात में गरीबों का हमदर्द अगर कोई आया है तो रसूल रहमत में तशरीफ लाए। एक ही तो वजूद है जिसने गिरे हुओं को थाम लिया है, जिसने जमीन पर पड़े हुओं को काबे की छत पर खड़ा कर दिया था। तो कहा आओ अपने वजूद में उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारो, सीने अपने सीने में उनको उतारो, अपने वजूद में उनको उतार लो, फिर तुम कमाल को पहुंचते हो, वरना दावे सारे के सारे रह जाएंगे। रब के हबीब बनना चाहते हो, रब के महबूब बनना चाहते हो, तो रब के हबीब को अपने दिल में उतार लो। रब किसी को कुछ नहीं देता, वो अपने हबीब की अदाओं पर देता है। आला हज़रत ने कहा था ना कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। क्या हमारे औकात है कि हमें कुछ मिल सके? हमें क्या मिलने वाला है? कौन देता है देने को मुंह चाहिए? अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वो है तो हमें मिल रहा है। इसलिए आइए उस वजूद के साथ मोहब्बत अपने दिल में मुअज़्ज़न करें। और कैसी मोहब्बत? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तुम ईमान की कामिल ईमान को पा ही नहीं सकते जब तक मेरा वजूद तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी औलाद और तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब तर नहीं हो जाता। सबसे ज्यादा महबूब वजूद अगर कोई होने के काबिल है तो वो सरकार की जात है। अरे रब ने बनाया ही ऐसा है, हम क्या कहें? हजरत हसन ने कह दिया था वाह हसन मिन कलम तरकत आईनी, सामने खड़े होकर कहा था, चेहरा मुस्तफ़ा को देखकर कहा होगा, आपकी काली जुल्फों को देखकर कहा होगा, आपके चेहरे के अनवारात को देखकर हजरत हसन ने कहा था वह अहसन मिन कलम तरकत आईनी, या रसूलल्लाह ऐसा हसीन चेहरा मेरी आंखें देखा ही नहीं है। देखे कैसे? अजमल मिन कलम ताले दिन निसाऊ, या रसूलल्लाह मेरी आंख देख कैसे सकती? किसी माँ ने जना ही नहीं, ऐसा जना ही नहीं गया। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। यह हजरत हसन बिन साबित कह रहे हैं, दरे मुस्तफ़ा पर खड़े होकर मिंबर रसूल पर मस्जिद नबवी है, सरकार फर्श मस्जिद पर बैठे हैं, जलवागर है सरकार, और हजरत हसन कह रहे हैं खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाऊ, या रसूलल्लाह मुझे तो लगता है जैसे आपकी मंशा थी रब ने वैसा बना दिया। अरे जिसकी तखलीक रब पूछ कर रहा हो, उन्हें खल्क करके नाज, सबी रहमानी ने भी क्या खूबसूरत कहा था, उन्हें खल्क करके नाजा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत। रब ने बनाया तो खुद नाज किया या नहीं नाज? कितनी आयात हैं कुरान में सरकार के हुस्न की जो खुद कुरान कस्में खा रहा है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, कितनी कस्में हैं जो कुरान खा रहा है। उन्हें खल्क करके नाजा
हुआ खुद ही दस्ते कुदरत, कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा। उस वजूद को कायनात में अगर मोहब्बत के लायक को वजूद रब ने बनाया तो एक ही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। और कुरान हमें कह रहा है तुम खुदा से मोहब्बत का दावा करते हो और खुदा से मोहब्बत के बगैर बंदगी बनती नहीं है, और ये बंदगी बनेगी तब जब मेरे हबीब के पीछे चलोगे, दामन मुस्तफ़ा को थाम लो, आपके साया रहमत में आ जाओ, आपके साया शफकत में आ जाओ। जब उनके साया शफकत में आ जाओगे तो रब कहता है युहब्बिकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे प्यार करेगा और फिर क्या करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर कितने भी गुनाह हो रब कहता है सारे ही माफ कर दूंगा। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। क्यों? कोई कह सकता था रब क्यों माफ करेगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अरे अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है, वो ताकत रखता है, शान रखता है। रहमत चाहते हो, बख्शिश चाहते हो, आओ दर मुस्तफ़ा पर। अगर रब से गुनाहों की माफी चाहते हो चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, कहीं और से नहीं मिलेगी, सब कुछ एक ही दर से मिलता है। आइए रमजान की बहारें समेटनी हैं तो दामन मुस्तफ़ा को थाम कर समेटें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत यूं करें कि देखने वाले गवाही दे ये आशिक़ रसूल जा रहा है, लोग कहें कि ये जाने वाला। और क्या खूबसूरत वक्त होने वाला है, बड़ी खूबसूरत रिवायत याद आई। अब्दुल्ला बिन, एक सहाबी हैं, तबूक की जंग में कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला इसके रावी इस हदीस के, आप फरमाते हैं कि ये जख्मी हो गए और फौत हो गए। रात के वक्त कहते मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र लाहद खोदी गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर खत्ताब और जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हजरत अब्दुल्ला को लाहद में उतार रहे हैं। कहते मैंने दूर से देखा, मैं करीब आया तो आवाज़ आ रही थी, सरकार कह रहे थे हजरत अबू बकर और हजरत उमर से, मेरे दोस्त को मेरी तरफ करो, मेरे दोस्त को मेरी तरफ करो। कहते मैं आगे गया तो सरकार ने खुद उनको किबला की तरफ उनको लाहद में उतारा, लाहद में उतार दिया, लाहद पीछे हट गए, लाहद मुकम्मल कर दी गई। जब मुकम्मल हो गई, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला के अल्फाज हैं हदीस के, आप फरमाते हैं कि आपने पीछे होकर आसमान की तरफ हाथ उठा लिए और क्या जुमला फरमाया, या अल्लाह ये मेरा प्यारा था तू भी इसे प्यार करना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैंने ख्वाहिश की, तमन्ना की कि काश ये ना होता, इसकी जगह मैं लेता होता। और एक रिवायत में फरमाया अबू बकर भी यही कह रहे थे कि या रसूल या अल्लाह ये अब्दुल्ला ना होता, उसकी जगह अबू बकर की लाश पड़ी होती। सरकार कह रहे या अल्लाह मेरा दोस्त आ रहा है, इससे मैंने, ये मेरा प्यारा है तू भी इससे प्यार कर। जिसने प्यार किया है सरकार यूं नवाजते हैं, वो करीम यूं संभालते हैं, फिर कब्र का खौफ नहीं रहता, फिर कब्र का डर नहीं रहता, कब्र की सख्ती नहीं रहती। नहीं यकीन तो मौला अली की वालिदा से पूछ लीजिए, हजरत फातिमा बिनते असद से पूछ लीजिए, प्यार करने वाली चची थी, मोहब्बत करने वाली चची थी। 8 साल की उम्र में सरकार को अपने घर में लेकर आई, मोहब्बत की, प्यार किया, खिदमत की, जानसारी की इंतहा कर दी। मदीना में वसाल हो गया, मौला अली तशरीफ लाए, या रसूलल्लाह वालदा दुनिया से चली गई। कहा मौला अली कब लाहत तैयार करो, लाहत तैयार हो गई। फरमाया जब लाहत तैयार हो जाए तो मुझे बताना। लाहत तैयार हो गई, मौला अली शेर खुदा है, या रसूलल्लाह लाहत तैयार है। सरकार ने कहा चलो मेरे साथ, खुद तशरीफ लाए। हदीस कहती है सरकार लाहत पर तशरीफ लाए और रावी कहते हैं हम हैरान रह गए। सरकार लाहद में लेट गए, नीचे उतरकर लेट गए और लेटकर कब्र की दीवारों को हाथ मारकर कहा कब्र खबरदार मेरी चची आ रही है। बताइए उस कब्र पर जन्नत भी रश करती होगी या नहीं करती होगी? अरे उनसे प्यार करके तो देखो, उन्हें दिल में बसा कर तो देखो, उनको अपना बनाकर तो देखो वो क्या कुछ देते हैं। रब कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी इनसे कह दो अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो मेरे नक्शे कदम पर चलो, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इश्क़ रसूल में जीने की तौफीक अता फरमाए, एक एक सुन्नत सरकार की जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला